اب آگے اونٹنی پہ سوار ہوئے، اب مکہ مکرمہ کی طرف چلے 4 کو۔ مکہ پہنچ کر مسجد الحرام میں جب پہنچے تو صفا اور مروہ کے درمیان، حرم شریف کے کئی دروازے ہیں، ایک دروازہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے، پرانا اس وقت اس کا نام تھا بابو بنی شیبہ، آج کل اس کا نام ہے باب السلام۔ اس کے آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، آپ اونٹنی سے نیچے اترے اور پھر پیدل اور بغیر سواری کے آپ حرم شریف میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی اللہ کا گھر آنکھوں کے سامنے آیا، اب رک گئے اور اس کو دیکھتے رہے، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام اللہم زد هذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وبرا وزد من حجہ او اعتمرہ تعظیما وتکریما وتشریفا وبرا۔ اے اللہ آپ کا نام سلام ہے، امن سلامتی آپ ہی سے مل سکتی ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس کے شرف میں اضافہ فرما، اس کی عزت میں اضافہ فرما، اس کی عظمت میں اضافہ فرما، اس کے روب اور دبدبے میں اضافہ فرما، اور اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما۔ اور جو تیرے بندگان خدا میں سے جو بندہ اس گھر کے لیے عمرہ کرنے آئے یا حج کرنے آئے، اے اللہ اس کے بھی شرف میں اضافہ فرما، اس کی بھی عزت میں اضافہ فرما، نیکیوں میں اضافہ فرما، اس کے مرتبے اور مقام کو بلند فرما۔ اللہ کے گھر کے لیے جو حضور کی دعا ہے، حج عمرہ کرنے والے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا ہے۔ اب آپ دعا کر کے آگے بڑھے، یہاں آپ نے تحیت المسجد ادا نہیں فرمائی، باقی ہر مسجد میں داخل ہو پہلے تحیت المسجد، حرم میں داخل ہو کر طواف کرنا ہی تحیت ہے، تحیت المسجد ہے۔ آگے بڑھے اور آپ نے احرام کی چادریں تھیں تو چادر کو دائیں کندھے سے کے نیچے سے نکالا اور اس کو بائیں کندھے کے اوپر ڈالا، اور دایاں کندھا آپ کا کھلا ہو گیا۔ اس عمل کو کہتے ہیں استباع، یہ طواف کے 7 چکروں میں ہوتا ہے، داہنا کندھا کھلا رہے، آپ نے داہنے کندھے کو کھلا رکھا، پھر آپ حجر اسود کے عین سامنے آئے، بالکل سامنے آئے اور سامنے آ کر قریب ہوئے، اور پھر وضع شفتیہ علیہ، اپنے دونوں ہونٹ آپ نے حجر اسود پر رکھے، ویبکی طویلا، اور دیر تک آپ آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا، دوبارہ چوما، پھر سر اٹھایا، تیسری مرتبہ چوما، اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور پیچھے مڑ کر دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، وہ بھی رو رہے۔ آپ نے فرمایا یا عمر ہا ہنا تسکب العبرات، اے عمر یہ جگہ ہے آنسو بہانے کی، یہ جگہ ہے آنسو بہانے کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا نزل الحجر الاسود وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، یہ حجر اسود اللہ نے جنت سے اتارا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا سیاہ ہو گیا۔ پھر فرمایا ان الحجر والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ طمس اللہ نورهما فلو لم يطمس نورهما لاضاءتا ما بین المشرق والمغرب، یہ حجر اسود ہے اور وہ مقام ابراہیم ہے، یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں جو اللہ نے جنت سے اتارے ہیں، اور ایسی زبردست ان کی روشنی تھی، اللہ نے اس روشنی کو بجھا دیا۔ اگر وہ روشنی نہ بجھتی تو ان کی روشنی کائنات کو روشن کر دیتی، اور سورج ان کی روشنی کے سامنے ایسے غائب ہو جاتا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما، یہ حجر اسود ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ اس کو کھڑا فرمائیں گے، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ولیسان ینطق بہ، اور اس کی زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور پھر آپ نے فرمایا یشہد علی من استلمہ بحق، جس نے کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر آداب کی رعایت کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا، بوسہ لیا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا، تو یہ حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت عمر سے فرمایا یا عمر انک رجل قویش، اے عمر تم طاقتور آدمی ہو، لا تزاحم علی الحجر فتؤذی الضعیف، جب یہاں رش بڑھے تم نہ آنا، کہیں تمہارے آنے سے کسی کمزور کو تکلیف نہ ہو، تمہیں موقع ملے آ کر بوسہ لینا، ورنہ دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے گزر جانا۔ حجر اسود میں 4 درجے ہیں، ایک درجہ یہ ہے موقع ملے بوسہ لو، بڑی سعادت، بوسہ لو، بوسہ نہ ملے ہاتھ لگا کے اس کو چوم لو، ہاتھ لگا کے چوم لو، ہاتھ نہیں لگا سکتے کوئی چھڑی ہے، چھڑی نہیں مسواک ہے، مسواک پہنچ جائے مسواک لگا کے اسی کو چوم لو، چھڑی لگا کے اس کو چوم لو، وہ اس کا بھی موقع نہیں ہے، پھر دور سے یوں اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے گزر جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دائیں طرف مڑے اور بیت اللہ آپ کے بائیں کندھے پر آ گیا، آپ نے طواف شروع فرمایا، 7 چکر لگائے، اور پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل فرمایا، پہلوانوں کی طرح اکڑ کر تھوڑا تیز اب چلے، پہلوانوں کی طرح، اس عمل کو رمل کہتے ہیں، پہلے 3 چکروں میں، باقی 4 میں آپ عام درمیانی رفتار سے چلے، اور جب حجر اسود کے سامنے سے گزرتے آپ حجر اسود کا شروع میں ایک دفعہ بوسہ لیا، پھر آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی لگا کر چومی، وہ جب اس کا بھی موقع نہ رہا، کلما
अतर रुकन अशारा इलै, तो आपने दूर से ही इशारा फरमाया, दूर से इशारा फरमाया। और हजर अस्वद से पहले आखिरी जो पहले वाला कोना है उसका नाम है रुकन यमानी, उसको भी हाथ लगाया। हाथ लगाने का मौका हो हाथ लगाना, अगर मौका ना हो दूर से इशारा नहीं है, जैसे हजर अस्वद का इशारा है तो रुकन यमानी का इशारा नहीं है। और दूसरा फर्क यह है रुकन यमानी को खाली हाथ लगाना, हाथ लगाकर चूमना साबित नहीं है, हजर अस्वद को हाथ लगाकर चूमना साबित है। ये दो फर्क है। जब 7 चक्कर पूरे हो गए आप मकाम इब्राहिम के पास आए तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लव इत्तखज़ना मकाम इब्राहिम खलीला, अल्लाह के रसूल ये मकाम इब्राहिम जन्नत का याकूत, जी चाहता है इसके पीछे हम 2 रकात नमाज पढ़ते, 2 रकात नमाज पढ़ते। फौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर आए, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात पढ़ो। तवाफ पूरा करके मकाम इब्राहिम के पीछे आओ, 2 रकात नमाज पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पीछे आए, बैतुल्लाह सामने, मकाम इब्राहिम भी सामने, और आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। पहली रकात में सूरतुल काफिरून, दूसरी रकात में सूरह इखलास आपने पढ़ी। नमाज से फारिग होकर आप जमजम के कुएं पर तशरीफ लाए, पानी पिया और कुछ पानी आपने सर पर गिराया। फिर उसके बाद सई करनी थी। सही के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हजर अस्वद के पास आए, आपने उसका इस्तिलाम या इशारा फरमाया और इस्तिलाम इशारा करके सफ़ा की तरफ आप चढ़े। और जैसे ही सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े 3 दफ़ा फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ऊपर चढ़े। फिर आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और ऊपर चढ़े, बिल्कुल ऊपर बुलंदी पर पहुंचे। कुरान की आयत पढ़ी, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। फिर आपने फरमाया अबदउ बिमा बदा अल्लाहु बिह, अल्लाह ने हुक्म दिया सफ़ा मरवा के दरमियान सई करो। अब सई कहां से करूं? मैं वहां से इब्तिदा करूंगा जिस पहाड़ का नाम अल्लाह ने पहले लिया है। इन्न सफ़ा वल मरवा, कुरान में सफ़ा का नाम पहले, तो सफ़ा से मैं अपनी सई का आगाज करूंगा। फिर आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। ये पढ़कर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, तवील दुआ फरमाई। उसके बाद फिर ये आपने जिक्र पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। दोबारा दुआ के लिए हाथ उठाए, तवील दुआ फरमाई। दुआ खत्म करके फिर आपने ये जिक्र पढ़ा, ये पूरा जिक्र पढ़ा। फिर उसके बाद तीसरी मरतबा आपने दुआ फरमाई, 3 मरतबा दुआ हो गई, 3 मरतबा जिक्र हो गया। अब आप सफ़ा पहाड़ी से चले नीचे मरवा की तरफ। अब पहाड़ी से अब तो बिल्कुल सीधा है, पहले ऊपर से पहाड़ी यूं आती थी और यूं मरवा पे जाती थी, पहले इस तरह थी। तो जैसे ही पहाड़ी से नीचे पहुंचे वो एक वादी थी, वादी। आजकल वहां 2 सब्ज लाइटें हैं, एक लाइट यहां एक लाइट यहां, जो नीचे का हिस्सा है। यहां जब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े, आप दौड़े, मगर कैसे दौड़े, कैसे दौड़े? हुजूर की जिंदगी का एक एक पल अल्लाह ने क़यामत तक के लिए महफूज फरमा दिया। कोई देख सका ना देख सका। एक खातून थी हबीबा बिन्त अबी तुजरात, उसने हुजूर को दौड़ते हुए देखा और तस्वीर खींच कर हमें दे दी। फरमाया मैंने हुजूर को देखा, वह यसआ यदूर बिही इज़ारुहु मिन शिद्दतिस सअज, आप इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि आपकी तहबंद मुबारक यूं यूं गोल गोल घूम रही थी, इस तेजी से आप दौड़ रहे थे। तो उन्होंने तस्वीर खींच कर दी और दौड़ते हुए हुजूर दौड़ भी रहे हैं और साथ फरमा रहे हैं इसअउ फइन्नल्लाह कतब अलैकुमुस सअश, ऐ लोगों सई करो, अल्लाह ने सई तुम पर फर्ज फरमाई है। कितनी बड़ी हुजूर की मेहनत है, अपना अमल भी कामिल मुकम्मल दर्जे में, साथ साथ उम्मत को भी बताते जा रहे हैं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो जब तवाफ शुरू होने लगा, काफिला लेकर गए, तो एक ने कहा हजरत यहाँ मैं क्या पढ़ूं? उन्होंने फरमाया ये कोई पूछने की जगह है, मैं अपना तवाफ करूं या तुम्हें बताऊं? वहां पूछना था, गुस्से हो गए। लेकिन अल्लाह के रसूल को देखें, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अपने अमल में कोई कमी नहीं आने दी, अमल पूरा, और साथ साथ बता भी रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दौड़ते हुए बोलना कोई आसान काम है? आपने फरमाया इसअउ फइन्नल्लाह कतब अलैकुमुस सअज, लोगों दौड़ो, यहाँ दौड़ो, तुम्हारी माँ दौड़ी थी, हजरत हाजिरा दौड़ी थी, दौड़ो, और ये दौड़ अल्लाह ने तुम पर लाजिम फरमाई है, वाजिब फरमाई है। यहाँ से आप मरवा पे पहुंचे, मरवा पर आपने वो सब कुछ किया जो सफ़ा पे किया, जो मैंने बताया वो सब कुछ आपने मरवा पर भी किया। 3 मरतबा जिक्र, 3 मरतबा दुआ, और यूं मरवा से फिर सई तक, सफ़ा तक दूसरा चक्कर, सफ़ा से मरवा तक तीसरा चक्कर। यूं जब 7 चक्कर मुकम्मल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा करम थे। आपने उनसे फरमाया लौ अन इस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तदबरतु लम असुक़िल हज वजअलतुहा
वजअलतुहा उम्रतन, कि अगर अब मुझे जो ख्याल आ रहा है पहले आया होता तो मैं मदीना तय्यबा से हज उम्रा दोनों का एहराम बांध कर ना आता, सिर्फ उम्रे का एहराम बांध कर आता, सई करने के बाद मैं हलाल हो जाता। मगर मदीना तय्यबा से मैं जानवर भी लेकर आया हूँ, अब मैं हलाल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने सिर्फ हज का एहराम बांधा है या उम्रे का एहराम बांधा है, तवाफ और सई करने के बाद फअहिल्लु मिन इहरामिकुम वक़स्सिरू, वो अपने एहराम से हलाल हो जाएं और कसर करवाएं। ज़माने जाहिलियत में हज के महीनों में उम्रा करना हराम समझा जाता था। ज़माने जाहिलियत में वो इसको बहुत मायूब समझते थे, नाजायज समझते थे, हराम समझते थे। अल्लाह को ये बुरी रस्म, बातिल रस्म तोड़वानी थी तो अल्लाह ने हुजूर से फरमाया, इनसे कहो तवाफ, जिनके पास जानवर कुर्बानी के नहीं है वो तवाफ और सई करके अब हलाल हो जाए। आपने उनसे फरमाया कसर करवाओ, हलाल हो जाओ, और जो कुछ किया है इसको उम्रा बनाओ। तो हजरत सुराका बिन जोशम रज़ी अल्लाह अन्हु वो मरवा से नीचे खड़े हुए थे, उन्होंने आवाज दी, या रसूल अल्लाह अली हादल आम औ लिअबद, ये सिर्फ इस साल के लिए है या हमेशा हमेशा के लिए है? फशब्बक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबिअहु वाहिदतन फिल उखरा, आपने अपनी उंगलियों को उंगलियों में शामिल फरमाया, दाखिल फरमाया और फरमाया दखलतिल उम्रतु फिल हज ला बल लिअबदिन अबदिन, उम्रा हज में दाखिल हो गया, सिर्फ इस साल के नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। 3 मरतबा आपने ये इरशाद फरमाया। 4 ज़िलहज्जा को उम्रा हो गया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी एहराम में थे। बाकी सहाबा जो जानवर लेकर नहीं आए वो उम्रा करके हलाल हो गए, उन्होंने बाल कसर करवा दिए। और फिर 5 ज़िलहज्जा, 6 ज़िलहज्जा, 7 ज़िलहज्जा आप ज़ी तुवा में रहे और 8 ज़िलहज्जा को आपने मिना की तैयारी फरमाई।